दाता मन वसाइया कर हुक्म मस्तक हथ धर विचों मार कटियों बुराइयां सह कठे नौ नित पाइयां सह कठे नौ नित पाइयां। बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे। बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे। बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे 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 रामदास सतगुरु कहावे। बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे। पूर्व देवना पूर्व देवना जिस जीवन से कर आवे जिस जीवन से कर आवे जिस जीवन से कर आवे जिस जीवन से कर बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे रामदास सतगुरु कहावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। सो आज सारी संगत दा आज सवेर दी विचार दे विच बहुत बहुत स्वागत है जी। अकाल पुरख दी बड़ी बख्शिश है कि उन्होंने सानू ई प्लेटफॉर्म राही आज सानू इकट्ठा कीता है आज सवेर दी विचार बख्शी है याद कर सकिए। सो हुण मैं जिवें कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ जी 65 ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਜੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣ और के सारी विचार कंडक्ट करें। हाँ जी सो आओ सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਮੀਤ ਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਠੰਡਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਦਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪ ਤੇ ਸਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ ਵਿਕਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ ਫਤਿਹ। श्लोक भगत कबीर जी के। कबीर ना मोहे छान ना छापरी, ना मोहे कर नहीं गाओ। मत हर पूछे कौन है, मेरे जात ना नाओ। कबीर ना मोहे छान ना छापरी, ना मोहे कर नहीं गाओ। मत हर पूछे कौन है, मेरे जात ना नाओ। कबीर मोहे मरने का चाऊ है, मरो ता हर कै द्वार। मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। कबीर मोहे मरने का चाऊ है, मरो ता हर कै द्वार। मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। क्या जानो किछ हर किया, भयो कबीर कबीर। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। क्या जानो किछ हर किया,
भयो कबीर कबीर। कबीर सुपने हूँ बरड़ाए कै, जह मुख निकसै राम। ताके पग की पान ही, मेरे तन को चाम। कबीर सुपने हूँ बरड़ाए कै, जह मुख निकसै राम। ताके पग की पान ही, मेरे तन को चाम। कबीर माटी के हम पूतरे, मानस राख्यो नाओ। 4 दिवस के पाहुने, बड़ बड़ रूंदह ठाओ। कबीर माटी के हम पूतरे, मानस राख्यो नाओ। 4 दिवस के पाहुने, बड़ बड़ रूंदह ठाओ। कबीर मेहंदी कर कालिया, आप पिसाए पिसाए। तै शह बात न पूछिए, कबो न लाई पाए। कबीर मेहंदी कर कालिया, आप पिसाए पिसाए। तै शह बात न पूछिए, कबो न लाई पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार परमजीत सिंह जी का। बड़े प्यार नाल इन्हां ने सानू ये सलोक सरवण कराए ने। सलोक नंबर 60 तो 65 तक ये 6 सलोकां दी अज असी विचार करांगे। ते सब तो पहले असी 60 नंबर सलोक इसकी विचार करांगे। 60 नंबर सलोक वाली प्लीज स्क्रीन दिखा दियो जी। कबीर ना मुहे छान ना छापरी, ना मुहे कर नहीं गाओ। मत हर पूछे कौन है, मेरे जात ना नाओ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, हे ਕਬੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛਾਪਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੋਹਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੁਹੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾਓ, ਗਾਓ ਪਿੰਡ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਾਤ ਨਾ ਨਾਓ। ਇੱਥੇ ਮਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਾਤ ਨਾ ਨਾਉ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੁਹੇ ਛਾਨ ਨਾ ਛਾਪਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਤ ਨਾ ਨਾਓ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 60 ਨੰਬਰ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਰਵਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। वाह जी वाह, शाबाश इंद्रपाल सिंह जी, बहुत प्यारी विचार कर रहे हो जी। करते जाओ जी, सानू बहुत आनंद आ रहा है सुन के। हाँ जी हाँ जी, करो जी, अगे करो जी। धन्यवाद जी। एक इत्थे ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਮੋਹੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲੋਕ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਹੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਂਕੜ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹੇ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੋਹੇ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਹੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਜਣਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ।
ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਇਨ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਟਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਟ ਅਸੀਂ ਬੋਟ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬੋਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਨੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਛਾਨ, ਛਾਪਰੀ, ਘਰ, ਗਾਉ, ਜਾਤ, ਨਾਉ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਏਮ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਰਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੌਲਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਹੇਗਾ, ਹੌਲਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 50 ਅਬਵ 50 ਜਾਂ ਅਬਵ 60, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਲਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਕਾਣਾ ਆਪਣਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ। सर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सर मैं कहना चाहूँगी कि इसके अर्थ सुनना चाहूँगी, कबीर ना मोहे छान ना छापरी, ना मोहे कर नहीं गाओ। कबीर जी कहते ने ना ही मेरी कोई छान है, ना ही मेरी कोई छपरी है, ना ही मेरा कोई घर है, ते ना ही मेरा कोई पिंड है। मत हर पूछे कौन है, मेरे जात ना नाओ। मता शायद जे रब मेरे को पूछ लवे कि तू कौन है, तो मैं की कमांगा। इसलिए कबीर जी ने अपना करैक्टर उच्चा रखिया, सिमरन भक्ति करके वो फेमस हो गए। इसलिए सानू भी अपना करैक्टर उच्चा रखना चाहिए। नेक्स्ट जी, कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार। कबीर जी कहते ने भी मैनू मरन दा चाह तां है, पर मैं परमात्मा दे दर दे अगे मरना है। मत हर पूछे कौन है, पर हमारे बार। शायद वो मैनू पुछ ही लवे कि मेरे द्वार ते कौन पिया होया है। वाहिगुरु जी धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंकल जी का भी धन्यवाद। एक बार सिकंदर बड़ा वड्डा राजा होया है, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ
ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਹਨਾ, ਵੀ ਨਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਦੀ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਫੌਜ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो ता हर कै द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारा बार। ਜਿਵੇਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਓ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਾ ਹਮਾਰਾ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥੋਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾ ਗਵਾਉਣਾ। ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦਵਾਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾ ਗਵਾਣਾ, ਇਹ ਮਮਤਾ ਗਵਾਉਣੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਣੀ ਹੈ? ਹਰੀ ਦੇ ਦਵਾਰ ਤੇ। ਇਹ ਚਾਹ ਸਾਡਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹਰੀ ਦੇ ਦਵਾਰ ਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਨ ਡੈਪਥ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 61st ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ, ਕਬੀਰ ਮੋਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦਵਾਰ, ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਾ ਹਮਾਰਾ ਬਾਰ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਗ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਨ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਮਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਗਨ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਤਾ ਤਲੀ ਕਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰਮਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਰਨੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ 3 ਘਾਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਘਾਟੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਛਾ ਤਿਆਗ ਘਾਟੀ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤਿਆਗ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛੰਨ ਦੀ, ਛਾਪਰੀ ਦੀ, ਘਰ ਦੀ, ਗਾਉਂ ਦੀ, ਜਾਤ ਦੀ, ਨਾਉਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮਤ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਆਪੇ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 3 ਤਿਆਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਧ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਮਤ ਤਿਆਗ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੀਸਰਾ ਤਿਆਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਆਪਾ ਤਿਆਗ। ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। नहीं तो फिर ਅਸੀਂ तीसरे श्लोक पे चलते हैं जी। श्लोक नंबर 62। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किछ हर किया, भयो कबीर कबीर। कबीर जी कहते हैं कि ना मैं जानिया है, कबीर ना हम किया ना करेंगे, भी ना मैं कुछ किया है ते ना मैं करांगा, ना कर सके शरीर, ना ही मेरे शरीर की इन्नी काबिलियत है कि वो कर सके, क्या जानना कि हर किया, भयो कबीर कबीर। पता नहीं जो भी किया है परमात्मा ने ही कर दिता है, ते सारे पासे कबीर कबीर हो गई है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कबीर जी दिंदे ने भी ये ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 या 3 त्याग करने ने ना, ये 3 भी अपने आप नहीं होने, ये मैं नहीं कर सकता। ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, ये किवें हो सकते ने? किछ हर किया भी हरी कुछ कर देवे, गुर प्रसाद है ना, गुर प्रसाद तो बिना साडा मूल मंत्र अधूरा है, ते ओदी इत्थे सानू वैल्यू दसदे ने। एक हैंड रेज है जी, इन्हां नू प्लीज ले लो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ, ਨਾ ਹੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਾਸਟ ਚ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਚ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਐਟ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਛ ਕੀਆ, ਪਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਅਸਲ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ, ਵਰਲਡਲੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡਲੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨੇਬਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਮਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ
ਆਂਟੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਮਨ ਖਿੜ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। कबीर जी का श्लोक, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, ना कर सके शरीर, ये जो अखर ने इन्हां दी बहुत सोहनी व्याख्या भाई गुरदास जी ने अपने कवित विच कीती है जी। वो मैं संगतां नाल शेयर करना चाहती हाँ जी। गुरु आसरे भाई साहब फरमाउंदे हन, ना कर सके शरीर। भाई साहब कहते ने, ना हन अनूप रूप चितवै क्यों, ना हन अनूप रूप चितवै क्यों, चिंता मन लोने है ना लोएन, जो लालन बिलोकी है। मैं चिंता मन नूं किस तरह चितवां, मेरा कोई सोहना रूप नहीं है, मेरे सोहने नैन नहीं है ना कि मैं उस लालन नूं पेख सकां, उसनूं वेख सकां। ना कर सके शरीर। अगली तुक विच फरमाउंदे हैं, रसना रसीली ना है, बेनती बखानो कैसे। अर्थ दे बड़े क्लियर हैं जियो। सुरत ना श्रवणन, बचन मधोकी है। ना मेरे को सुरत है, ना मेरे को कन है कि मैं उहदे मधुर बचनां नूं श्रवण कर सकां, सुरती विच टिका सकां। अगे फरमाउंदे हन, अंग अंगहीन दीन कैसे बरमाल करूं, मस्तक नाहे भाग प्रिय पग तो किए। मेरे मस्तक दे भाग ही नहीं हैं कि मैं उस अपने प्यारे दे पग धो सकां। सेवक स्वभाव ना है, पहुंच ना सको सेव। वाह, कहते मेरा सेवका वाला स्वभाव भी नहीं है, मेरा स्वभाव ही नहीं है कि मैं उसकी सेव तक किस तरह पहुंच सकता हाँ। निम्रता दी हद है। सेवक स्वभाव ना है, पहुंच ना सको सेव, नाहिन प्रतीत प्रभ प्रभता समोकी है। नाहिन प्रतीत प्रभता समोकी है। ना कर सके शरीर की व्याख्या इस तो खूबसूरत शायद ही कोई कर सके जियो। हाँ जी, नामदेव जी जरूर करते ने, वो कहते ने, मेरा किया कछु ना होए, फिर की है जी क्या जानो किछ हर किया, कर है राम होए सो होए, कर है राम होए सो। बोल चुप्ती के माझी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਈਗੋ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਾਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। आंटी जी ने सानू दस्या मेरा किया कछु ना होए, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी कोई समर्थता नहीं, कोई काबिलियत नहीं, कि जो करना है अकाल पुरख नहीं करना, उसकी बख्शिश नाल होना है। तो आंटी जी का धन्यवाद। अगले असी श्लोक ते चलते हैं। श्लोक नंबर 63। कबीर सुपने को बरड़ाए कै, जह मुख निकसै राम, ताके पग की पान ही मेरे तन को चाम। कबीर जी कहते ने भी सुपने विच जिहड़ा बरड़ाए, बरड़ाए दा मतलब हुंदा है सुपने विच जिहड़ा असी थोड़ा थोड़ा बुड़बुड़ाने आ, ते जिहड़ा सुपने विच बुरड़ाए कै, जह मुख निकसै राम, जिहड़ा जिहदे सुपने विच कुछ भी बोल के जिहदे मुंह चों राम निकलदा है, ताके पग की पान ही मेरे तन को चाम, भी ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣ ਵਾਲਾ
ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਜਾਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਵੀ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਵਨੀ ਹੋਰਰ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਡਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਨਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗਾ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੋ ਬਰੜਾਏ, ਕਹਿ ਜੈ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰੜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਫਕਰ ਕੀ ਪਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੰਮ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਤੇ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਅਸੈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਡ ਓਨਲੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਇੱਕ ਅਚੇਤ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਚੇਤ। ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਨਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਪੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਹਿਰਦਾ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਹਾ, ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨ, ਬਚ ਤੇ ਕਰਮ, ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਜਪੀਏ, ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜਪੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 64। कबीर, माटी के हम पूतरे, मानस राखियो नाओ, 4 दिवस के पाहुने, बड़ बड़ रूंदे थाओ। कबीर जी कहते ने कि मिट्टी दे असी पुतले हाँ ते अपना नाम असी मानस रखिया होया, मनुख रखिया होया है। 4 दिवस के पाहुने, भी असी 4 दिवस इत्थे परौणे हैगे आ, 4 दिवस असी रहना है, मेहमान हाँ असी। बड़ बड़ रूंदे थाओ, भी असी एवें एडी एडी जगह मल्ली बैठे हाँ, एडी एडी जगह कौनकर करन दी कोशिश करते हैं। मनदीप कौर जी का हैंड रेज होया जी, इन्हां नूं सुन लीए।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੁੱਤਰੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹਾਂ, ਬੜਬੜ ਰੋਂਦੇ ਠਾਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੋਇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਓਜ਼ੀਮੈਂਡੀਅਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟੈਚੂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਹੋਇਆ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਿਲੀਟਰੀ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਕਸੈਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੁਗਲ ਆਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਮਨਮੀਨ ਦੀਦੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ engaged in ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਲਡਲੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। All that you love is just well arranged dust। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, which is pleasing to our eyes। All that you love is just well arranged dust। ਮਨਮੀਨ ਦੀਦੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਪਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ 4 ਦਿਵਸ ਕੇ ਪਾਉਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਬੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੜੇ ਸਰਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ 5-6 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਆਏ ਪੋਜੈਸ਼ਨ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਧੁਕਣ ਕੇਤੜਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਠਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੌੜ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੰਧ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਆਪਾਂ ਦੌੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਤੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਸਾ ਕੀ ਬਾਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ, ਜੇ ਤਨ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ। ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਹ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੋਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੂਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਬੜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰੀ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੁੱਤਰੇ, ਪੁਤਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੁਤਲੇ, ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜ ਤੇ ਵੇਖਣ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਨ? ਹਉਮੈ ਤੋਂ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਢਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢਾ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬਾ। ਬੁੱਢੀ ਘਰ ਘਾਲਿਓ, ਬੁੱਢੀ ਭਾਵ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ, ਬੁੱਢਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੱਚਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਣਾ ਤੇ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਗ ਗਿਆਨੀ, ਸਾਰਾ ਜਗ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਗ ਗਿਆਨੀ ਬਿਰਲਾ ਆਚਾਰੀ, ਜਗ ਪੰਡਿਤ ਬਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਨ ਕਹਾਵਨ ਕੋ ਕਈ ਕੇਤੈ। ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਹਿਨ ਕਹਾਵਨ ਕੋ ਕਈ ਕੇਤੈ, ਐਸੋ ਜਨ ਬਿਰਲੋ ਹੈ ਸੇਵਕ, ਜੋ ਤਤ ਵੇਦ ਕੋ ਜੇਤੈ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 65। कबीर मेहंदी कर घालिया आप पिसाए पिसाए, तै सह बात ना पुछी है कभू ना लाई पाए। कबीर जी कहते ने कि मैं मेहंदी करके अपने आप ਨੂੰ ਘਾਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੀਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਾਲਿਆ ਹੈ। ਤੈ ਸਹ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਭੂ ਨਾ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਕੰਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ हे परमात्मा, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰ ਘਾਲਿਆ ਆਪ ਪਿਸਾਏ ਪਿਸਾਏ। ਕਿ ਭਾਵ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਾਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੈ ਸਹਿ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਭੂ ਨਾ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਕਭੂ ਨਾ ਲਾਈ ਪਾਏ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਹਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਾਂ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਮਨਮੀਤ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੇ ਸੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਘੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਫਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਹਿਫਲ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਉ ਕੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਗੋਲਡਨ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਵੰਡ ਛਕੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ 3 ਗੋਲਡਨ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ, ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਮੀਤ ਦੀਦੀ ਦਾ। ਇਹ 5 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ 6 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਰਵਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਦਰਪਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰਾਤੀ ਬਰਸਾਤ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਮੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਿਤਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਮਰਾਈਜ਼, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ ਹਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਤ ਨੂੰ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ 6 ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇ, ਤੈਸੇ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜੇ ਬਾ ਮਨੀਆ ਮੰਤ
ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਮਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਲੀਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੇਕਅਵੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਵੇਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਨਿਮਨ ਸੁਅੱਖਰ, ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਮਨ ਸੁਅੱਖਰ ਖਮਨ ਗੁਣ। ਨਿਮਨ ਮਤਲਬ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਖਮਨ ਗੁਣ ਖਿਮਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਆਟੋ ਖਿਮਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੇਟੀ ਮਨਮੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਟਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਆਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਪਲੀਜ਼। जी बच्चा समाप्ति करिए जी, श्लोक आप पढ़ के समाप्ति करें। जी जी धन्यवाद जी। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 6 ਸ਼ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਵਰਲਡਲੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ ਤੇ 4 ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ 66 ਤੋਂ 70 ਸ਼ਲੋਕ, ਇਹ 5 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਛਾਨ ਨਾ ਛਾਪਰੀ, ਨਾਮ ਹੈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾਓ। ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਾਤ ਨਾ ਨਾਉ। ਕਬੀਰ ਨਾਮ ਹੈ ਛਾਨ ਨਾ ਛਾਪਰੀ, ਨਾਮ ਹੈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾਓ। ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਾਤ ਨਾ ਨਾਉ। कबीर मुहे मरने का चाऊ है, मरो ता हर के द्वार। मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। क्या जानो किस हर किया, पयो कबीर कबीर। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर।
क्या जानू कुछ हर किया पयो कबीर कबीर। कबीर सुपने हूँ बरड़ाए कै जय मुख निकटै राम। ताके पल की पान ही मेरे तन को चाम। कबीर सुपने हूँ बरड़ाए कै जय मुख निकटै राम। ताके पल की पान ही मेरे तन को चाम। कबीर माटी के हम पुतरे मानस राखो नाम। 4 दिवस के पाहुने बड़ बड़ रूंदे ठाव। कबीर माटी के हम पुतरे मानस राखियो नाम। 4 दिवस के पाहुने बड़ बड़ रूंदे ठाव। कबीर मेहंदी कर कालिया आप पिसाए पिसाए। तै शह बात न पूछिए कबो न लाई पाए। कबीर मेहंदी कर कालिया आप पिसाए पिसाए। तै शह बात न पूछिए कबो न लाई पाए। ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਖਦੇਵ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਮ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।